نواسہ رسول امام حسین ابن علی کی ولادت اسلامی تاریخ کے مطابق 3 شعبان 4 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 11 جنوری 626 عیسوی کو سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت امام علی بن ابی طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کی 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، جن میں آپ کے سب سے پہلے صاحبزادے کا نام علی ہے، جنہیں علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے صاحبزادے کا نام بھی علی ہے، جسے علی الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے صاحبزادے کا نام بھی علی ہے، جسے علی الاصغر کہا جاتا ہے، اور چوتھے صاحبزادے کا نام جعفر ہے، جنہیں جعفر ابن حسین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی پاک و پاکیزہ صاحبزادیوں کے نام حضرت بی بی سیدہ سکینہ اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الصغریٰ ہیں۔ اس طرح جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو تخلیق کائنات کے بعد اللہ نے مٹی سے آدم کے جسم کو بنایا، اور آدم کے جسم کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد آدم کا جسم زندہ ہو گیا۔ جیسے ہی آدم کا جسم زندہ ہوا تو زندہ ہونے کے بعد جیسے ہی آدم نے اس کائنات میں اللہ کے عرش پہ پہلی مرتبہ اپنی آنکھ کھولی، تو آنکھ کھولنے کے بعد آدم نے اللہ کے فرش پہ 5 ناموں کو لکھے دیکھا، اور انہی 5 ناموں میں سے ایک نام امام حسین بھی تھا۔ جیسے ہی آدم نے اس نام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آدم کا وجود زور زور سے کانپنے لگا، اور اچانک آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ جیسے ہی آدم نے اپنی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آدم علیہ السلام فوراً جبرائیل سے پوچھنے لگے، اے جبرائیل، جب سے میں نے اللہ کے عرش پہ اس ایک نام کو لکھے ہوئے دیکھا ہے تب سے میری اس آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے آدم، اللہ نے جس ہستیوں کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کو ایک وجود میں لایا تو اللہ نے ان ہستیوں کے نور کو تیرے سلب میں رکھا ہے، اور اے آدم، یہ نام حسین اسی ہستی کا نام ہے، اسی نور کا نام ہے جو اللہ کی زمین پہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھ میں سے جن باقی انسانوں کو بھی پیدا کرے گا، یہ حسین اللہ کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں انتہا کرے گا، اور اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرے گا، بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ پس ہے آدم، کیونکہ تیرا ضمیر زندہ ہے اور اللہ نے تجھے باضمیر مٹی سے پیدا کیا ہے، تو تیرے نزدیک اس بات کا علم نہ ہونے کے باوجود بھی تیری آنکھ سے آنسو کیوں نکلے، چونکہ تو باضمیر ہے اور تیرا ضمیر زندہ ہے، پس اسی وجہ سے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور اے آدم، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ قیامت تک تیری اولاد میں سے جو باضمیر ہوگا تو حسین کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئیں گے، اور اللہ کی ذات نام حسین کو قیامت تک ہر باضمیر انسان کے لیے زندہ رکھے گی۔ پس اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد نور حسین کو آدم کی جبین میں رکھا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ نور آدم سے حضرت امام علی بن ابی طالب کی جبین تک پہنچا، اور اسی طرح حضرت امام علی ابی طالب کے ذریعے نور حسین کا اس زمین پہ ایک وجود کی شکل میں ظہور ہوا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین کا نور اس زمین پہ آیا تو اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو یہ حکم دے کر زمین پر بھیجا کہ اے جبرائیل، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے محبوب کو ان کے نواسے کی مبارک دے، اور انہیں میرا یہ پیغام پہنچا کہ اے میرے حبیب، جس مقصد کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو زمین پہ بھیجا، تو اے میرے حبیب، آپ کا یہ نواسا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین کربلا میں مجھ سے محبت کی انتہا کرے گا۔ اور اے میرے حبیب، جیسا کہ میں نے آدم کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے آپ کے نام کو محفوظ رکھا تھا، تو بالکل اسی طرح میں نے آپ کے نواسے کے نام کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آپ اپنے اس نواسے کا نام مجھ اللہ کے حکم سے حسین رکھیں۔ تو پھر اس طرح حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آتا ہے، تو اللہ کے حبیب کو اللہ کا یہ پیغام سناتا ہے، تو اللہ کے رسول اپنے نواسے کی ولادت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا تو اللہ نے میرے اس نواسے حسین کو اس مقصد کے لیے چنا ہے، تو میرا نواسا حسین تخلیق کائنات کے اس مقصد کو پورا کرے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو زمین پہ بھیجا۔ اللہ کے رسول اللہ کے اس پیغام پہ اپنے نواسے کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ جبرائیل اللہ کے رسول کو اپنے نواسے کی بے دردی سے شہید کیے جانے کی خبر بھی سناتا ہے، جس بے دردی سے حسین ابن علی کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد زمین کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔
बस ये खबर सुनते ही अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू निकलते हैं और अल्लाह के रसूल अपने नन्हे से नवासे के गले पे प्यार करते हैं और फिर लोगों से ये फरमाते हैं कि ऐ लोगो देखो इसे, ये मेरा नवासा हुसैन है, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने मेरे हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की। जिसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। और ऐ मेरे परवरदिगार, इससे मोहब्बत रख जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो मेरे हुसैन से दुश्मनी रखे। तू बस इस तरह अल्लाह की पाक ज़ात खुद अपने नबी के नवासे का नाम हुसैन रखते हैं। और फिर तारीख़ ने यह भी लिखा है कि नाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुसैन इब्ने अली से पहले इस रुए ज़मीन पे किसी का नाम न रखा गया था। इस तरह वक्त गुजरता रहा और कुछ लोग ये समझने लगे कि शायद अल्लाह के नबी और उनके घर वाले भी हमारे ही घर वालों की तरह के हैं। तो अल्लाह ने गज़बनाक होकर जिब्राइल को ये हुक्म दिया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा ज़मीन पर, और ज़मीन पर जाकर मेरे नबी के ज़रिए लोगों को ये बता कि ए लोगो, तुम ये समझते हो कि मेरे नबी तुम्हारी तरह के हैं? अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों की मट्टी से पैदा किया है और अपने हबीब को अपने नूर से पैदा किया है। बस मेरा नबी और उनका घराना हर गुनाह से पाक है। इस तरह अल्लाह ने पंजतन पाक की शान को बयान करने के लिए, जिनमें हज़रत हुसैन इब्ने अली भी आते हैं, तो अल्लाह ने इन हस्तियों की शान में कुरान में सूरह अहज़ाब में आयत ततहीर को नाजिल किया और लोगों को अल्लाह के हबीब और उसके घराने की इज़्ज़त व अज़मत का बताकर उस वक्त के जाहिल लोगों को कुरान के ज़रिए उनके मुंह को बंद करवाया, ताकि ये लोग अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के घराने का एहतराम करें। इस तरह जब हज़रत इमाम हुसैन तकरीबन 5 साल के हुए, जो इस्लामी तारीख़ के मुताबिक 24 ज़िलहज 9 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख़ के मुताबिक 3 अप्रैल 631 ईस्वी को मुबाहला के मौका पर अल्लाह ने लोगों को सरेआम सबके सामने पंजतन पाक की इज़्ज़त व अज़मत का बताने के लिए सूरह आल इमरान की आयत 61 को नाजिल करके अपने हबीब से ये फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, आप मुनकरों से कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते हैं। फिर लोगों ने यह भी देखा कि कुरान में जहाँ बेटों का जिक्र है तो उन बेटों की जगह अल्लाह के नबी अपने हसन व हुसैन को लेकर जाते हैं। और इसी तरह से अल्लाह ने अपने कुरान में ज़िक्र हुसैन को बयान करके लोगों को हुसैन इब्ने अली की अज़मत का बताया है कि ऐ लोगो, मेरे नज़दीक हुसैन मेरे नबी का नवासा नहीं बल्कि मेरे नबी का बेटा है। जिसने मेरे नबी के बेटे से मोहब्बत की उसने मुझे अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरे नबी के बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की उसने मुझे अल्लाह से दुश्मनी की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 7 साल की हुई। इस्लामी तारीख़ के मुताबिक 28 सफ़र और अंग्रेज़ी तारीख़ के मुताबिक 25 मई 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह के नबी का इस दुनिया से पर्दा फरमाने के तकरीबन 3 महीने बाद इस्लामी तारीख़ के मुताबिक 3 जमादी सानी 11 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख़ के मुताबिक 26 अगस्त 632 ईस्वी को आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिनते मोहम्मद भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। इस तरह वक्त गुजरता रहा और एक रोज़ कुछ लोग हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से एक शख्स खड़ा होकर इमाम अली इब्ने अबी तालिब से ये कहता है, ए अली इब्ने अबी तालिब, आप कहते हैं कि मुझसे जो भी सवाल करना है वो कर लो। आप मुझे ये बताएं कि मेरे सर के बाल कितने हैं और मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं। तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए शख्स, मुझे अल्लाह के नबी तेरे बारे में बताया था, तेरे सर के हर एक बाल के साथ एक फरिश्ता है जो तुझ पर लानत करता है, और तेरी दाढ़ी के हर एक बाल के साथ एक शैतान है जो तुझे गुमराह करता है। ऐ शख्स, मैं देख रहा हूँ तेरे घर एक बेटा होगा जो मेरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़मीन करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा। इस तरह कुछ अरसे के बाद जब हज़रत इमाम हुसैन अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे तो आपके वालिद हज़रत इमाम इब्ने अबी तालिब ने आपकी शादी हज़रत सैयदा शहर बानो से कर दी। इनमें से आपके एक साहिबजादे भी हुए।
جنہیں لوگوں نے حضرت امام علی زین العابدین کے نام سے پکارا ہے۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک نورانی ہستی ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے آپ کا ذکر دوسری آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہے، تورات میں نام سے پکارا ہے۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک نورانی ہستی ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے آپ کا ذکر دوسری آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہے، تورات میں آپ کا ذکر شبیر کے نام سے پکارا گیا ہے، جبکہ انجیل میں آپ کو تاب کے نام سے پکارا گیا ہے، اور قرآن میں آپ کو اللہ کے نبی کے بیٹے کے انداز سے پکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین نے 32 سال کی عمر میں جنگ جمل، 33 سال کی عمر میں جنگ صفین اور 34 سال کی عمر میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر جنگ نہروان بھی لڑی ہیں اور دشمن خدا کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اسی طرح جب حضرت امام حسین کی عمر تقریباً 36 سال کی ہوئی تو آپ کے بابا حضرت امام علی ابن ابی طالب کو اسلامی تاریخ کے مطابق 21 رمضان 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 28 ستمبر 661 عیسوی کو مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار کے وار سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام علی کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت حضرت امام حسن ابن علی امام بنے۔ لیکن یزیدیوں نے حضرت امام علی کی شہادت کے 9 سال بعد ہی حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین اس دنیا میں بہت اکیلے اور تنہا رہ گئے۔ اس وقت کے بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ دیندار بھی تھے، وہ دیندار لوگ بھی دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر گمراہی کے رستے پر چلنے لگے۔ تو بس وقت کے امام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے میں لگا دیں گے۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے لگے اور اللہ کے سچے دین کو پھیلانے لگے۔ اور ابھی حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر رہے تھے تو دوسری طرف لوگوں نے یزید کو وقت کا حاکم بنا دیا۔ یزید نے حاکم وقت بنتے ہی یہ حکم جاری کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ اسلام سب جھوٹ ہے، آج کے بعد وہی دین ہوگا، وہی قرآن ہوگا جو میں کہوں گا، اور آج کے بعد کسی نے بھی میرے حکم کا انکار کیا یا پھر میری بیعت کرنے سے انکار کیا تو میں اسے تڑپا تڑپا کر اس صفحہ ہستی سے ہی مٹا دوں گا۔ جب یزید حکمران بنا تو مکہ، مدینہ اور تمام اسلامی ریاست کے لوگوں نے یزید ملعون کی بیعت کر لی۔ چند اصحاب نے یزید کی بیعت نہ کی، ان سب میں امام حسین علیہ السلام نمایاں ہیں۔ یزید نے مدینہ کے حاکم کو یہ خط لکھا کہ اے ولی، میری طرف سے فوراً حسین ابن علی سے میری بیعت لے، اگر حسین میری بیعت نہیں کرتا تو اسے بے دردی سے قتل کر دے، مجھے اس کے قتل کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد جیسے یزید کے حکم پہ مدینہ کے حاکم نے حضرت امام حسین سے یزید کی بیعت لینا چاہی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کے حاکم سے یہ کہہ کے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ اے ولید، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے اور کیا تم یزید کے کرتوتوں کو نہیں جانتے؟ اگر مجھ جیسا امام وقت ہی یزید کی بیعت کرتا ہے تو حق کو باطل کے آگے جھکا دیتا ہے، تو قیامت تک کے لیے حق کبھی بھی باطل پہ واضح نہ ہو سکے گا، اور مجھ جیسا انسان کبھی بھی یزید کے جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اگر مجھ جیسا امام وقت ہی یزید کی بیعت کر لے گا، میرے نانا کی امت یہ کہے گی کہ اگر حسین امام وقت ہونے کے باوجود بھی یزید کی بیعت کرتا ہے تو ہمیں بھی یزید کی بیعت کرنی چاہیے۔ اس طرح میری بیعت کی وجہ سے زمین پہ حق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ اے ولید، یزید سے کہہ دے کہ حسین اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سر کٹا سکتا ہے، لیکن کسی بھی یزید کے جیسے انسان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح امام وقت حسین ابن علی نے اس انکار کی وجہ سے ہی فوج یزید مدینہ میں ہی امام حسین کے قتل کی پیاسی بن جاتی ہے۔ تو جیسے ہی نواسہ رسول کو اس بات کا علم ہوا تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے
यजीद के खिलाफ अपना घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर मदीना से मक्का की तरफ हिजरत करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर काबा में पहुंचते हैं तो काबा में पहुंचने के बाद वहां के लोग आपका खूब इस्तकबाल करते हैं और फिर नवासे रसूल मक्का में भी जगह जगह अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं कोशिशों के दौरान हज़ारों लोग हज़रत इमाम हुसैन को कूफा से ख़त लिखते हैं कि ए नवासे रसूल, ए वक्त के इमाम, हम यजीद के ख़िलाफ़ आपके हाथ पे बैयत करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर यजीद के ख़िलाफ़ जंग करना चाहते हैं। आप मक्का को छोड़कर हमारे लिए, हमारी इस्लाह के लिए आप कूफा चले आएँ। इसके बाद वो फ़ौज यजीद जो कि दुनिया की दौलत और दुनिया की लालच में अपने ज़मीरों को बेच चुकी थी, तो फ़ौज यजीद ये इरादा करती है कि हम हुसैन को मक्का में ही सरेआम लोगों के सामने इस बेदर्दी से कत्ल कर देंगे कि मक्का के लोग आले नबी औलाद अली की ताज़ीम करना ही भूल जाएंगे और हुसैन के कत्ल के बाद हम काबा की तौहीन करेंगे, मुसलमानों की तजलील करेंगे और मुसलमानों से ज़बरदस्ती यजीद की बैत ले लेंगे। जो यजीद बैत करने से इनकार करेगा उसे भी हुसैन की तरह बेदर्दी से कत्ल कर देंगे। दूसरी तरफ नवासे रसूल हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म होता है कि फ़ौज यजीद मुझे अल्लाह के घर काबा में कत्ल करके काबा की तौहीन करना चाहती है, तो नवासे रसूल अल्लाह के घर हुर्मत बचाने के लिए अपने असहाब, अपनी बहनों बेटियों को इकट्ठा करते हैं और कूफा के लोगों की दावत पर मक्का से अपने घर बार सब कुछ छोड़कर कूफा की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन मक्का से कूफा के रस्ते में 18 मुख्तलिफ मकामात पर रुकते हैं और हर मकाम पर रुककर अपने नाना की उम्मत को आते रहते हैं कि ऐ मुसलमानों, यजीद तुम्हारे नबी के दीन का दुश्मन है। तुम जो नमाज पढ़ते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, वो इस ईमान को ख़त्म करना चाहता है। मेरा मकसद मेरे नाना के दीन की हिफाजत करना है। हुसैन रहे या ना रहे, अल्लाह का दीन ता क़यामत रहेगा। इसके बाद इमाम वक्त अभी कूफा के नज़दीक ही पहुँचे तो फ़ौज यजीद को ये खबर मिलती है कि हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा पहुँच रहे हैं और कूफा पहुँचकर कूफियों के साथ मिलकर ये यजीद के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। तो फ़ौज यजीद 2 मुहर्रम 61 हिजरी को आगे बढ़ती है तो रास्ते में ही करबला के मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अली और आपके काफ़िले का रास्ता रोक लेती है और नवासे रसूल से ये कहती है कि ऐ हुसैन, हमें यजीद का ये हुक्म है कि हुसैन से कहें कि वो यजीद की बैयत करे। अगर हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता तो हुसैन को, हुसैन के घर वालों को तड़पा कर इस ज़मीन पर कत्ल कर दे। ऐ हुसैन, अगर तुमने यजीद की बैयत ना की तो हम तुम्हारे लाशों को इस ज़मीन के सफ़ाए हस्ती से ही मिटा देंगे। तो नवासे रसूल इमाम हुसैन यजीदियों से ये फरमाते हैं कि ऐ फ़ौज यजीद, क्या मुझे नहीं पहचानती? मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, उस अली का बेटा हूँ जिस अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। ऐ फ़ौज यजीद, क्या तू ये चाहती है कि हक बातिल की बैयत करे? हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है लेकिन अपना हाथ यजीद जैसे के हाथ में नहीं दे सकता। इस तरह वक्त गुजरता रहता है और फ़ौज यजीद हज़रत इमाम हुसैन पे अपना जुल्म बढ़ाती रहती है। जब फ़ौज यजीद ने यह देखा कि हम हज़ारों की फ़ौज और हुसैन सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के साथ, उसके बावजूद भी हुसैन यजीद की बैयत नहीं करता, तो फ़ौज यजीद ने 7 मुहर्रम के दिन अल्लाह के नबी के नवासे पे नहर फ़ुरात का पानी बंद कर दिया। इसके बावजूद भी जब फ़ौज यजीद ने देखा कि हुसैन यजीद की बैयत नहीं कर रहा तो 9 मुहर्रम के दिन फ़ौज यजीद ने नवासे रसूल के खैमों पर हमला करना चाहा। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ अब्बास, तो फ़ौज यजीद के पास जा और इन्हें मेरा ये पैगाम दे कि आज की रात हम अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहते हैं, हम अपने अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें करना चाहते हैं, लिहाजा आज रात हम जंग नहीं चाहते। तो हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार फ़ौज यजीद के पास पहुँचे और इमाम वक्त का पैगाम फ़ौज यजीद को सुनाया। तो फ़ौज यजीद ये पैगाम सुनने के बाद हज़रत गाज़ी अब्बास से कहती है कि ऐ अब्बास, हुसैन से कहना अल्लाह की इबादत के अलावा यजीद की बैयत का भी सोचे। हुसैन के पास सिर्फ आज रात का वक्त है, वरना सुबह होते ही हम लोग बेदर्दी से तुम लोगों को कत्ल कर देंगे। तो ये सुनते ही गाज़ी अब्बास जलाल में आते हैं और यजीदियों से कहते हैं कि ऐ खुदा के दुश्मनों, तुम आज रात के वक्त की बात करते हो, खुदा की कसम अगर मुझे मेरे मौला हुसैन तुम्हें वासिल जहन्नम करने की सज़ा दे दें तो मैं तुम्हारे पास आज रात के वक्त को भी ना छोड़ूं। हुसैन मेरे मौला हैं जो वक्त की भी तकदीर बदल देते हैं। तुम मेरे हुसैन को वक्त देने की बात कर रहे हो। इस तरह बस 9 मुहर्रम की रात का वक्त आता है तो हज़रत इमाम हुसैन अपने असहाब को इकट्ठा करते हैं और सबसे ये फरमाते हैं, आदे रसूल से मोहब्बत रखने वाले, फ़ौज यजीद मेरे खून की प्यासी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। मैं अपनी हुज्जत तुम सब पे तमाम करता हूँ, तुम सब अपने अपने घरों को अपने
अपने शहरों को वापस लौट जाओ। खुदा की कसम तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन मैं हूँ। क़यामत के दिन मैं तुम्हें अपने नाना से शहादत का रुतबा और जन्नत का मकाम लेकर दूंगा। इस तरह तारीख़ ने जब ये लिखा कि सब लोग नवासे रसूल हुसैन इब्न अली के कदमों में गिरकर उनके कदमों में ही शहीद होने का वादा करते हैं, और फिर नवासे रसूल अपने चाहने वालों को अपने इल्म गैब के ज़रिए उनकी आँखों के सामने ही जन्नत उनके मकामात दिखाते हैं। फिर फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों, ये सब वो मकामात हैं जो तुम सब के लिए अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर मौजूद हैं। कल का दिन गुजर जाने के बाद ये सब मकामात अल्लाह की तरफ से तुम्हें अल्लाह की जन्नत में दिए जाएंगे। तो जैसे ही सब असहाब जन्नत में अपना अपना मकाम देखते हैं तो शहादत की तड़प में 9 मुहर्रम की सारी रात को जाग कर 10 मुहर्रम की सुबह का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही 10 मुहर्रम की सुबह होती है तो नमाज फजर में फ़ौज यजीद हुसैन पर हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्न अली के कदमों में कुर्बान होता जाता है। नमाज फजर में फ़ौज यजीद हुसैन पर हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्न अली के कदमों में कुर्बान होता जाता है। कभी हुर का लाशा, कभी अली असगर के गले पे तीर लगता है, कभी अली अकबर का लाशा आता है तो कभी कासिम अलैहिस्सलाम के टुकड़े मिलते हैं। तो नवासे रसूल सारा दिन कभी अपने नौजवान बेटे के टुकड़े उठाते हैं, कभी अपने जवान भाई गाजी अब्बास के कटे हुए बाजू उठाते हैं। जब मैदान करबला में करबला का एक एक नौजवान इमाम पे कुर्बान हो जाता है तो नवासे रसूल अपने घर वालों को आखिरी वसीयत करते हैं और मैदान जंग में आकर फ़ौज यजीद से ये कहते हैं कि ए मेरे नाना की उम्मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो नमाज में रसूलुल्लाह के कंधों पर सवार होता था। मैं वो हूँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से जंग की उसने मुझ मोहम्मद से जंग की, जिसने मुझ मोहम्मद से जंग की उसने अल्लाह से जंग की। ए मुसलमानों, क्या तुम उस यजीद का साथ दे रहे हो जो कि तुम्हारे दीन का दुश्मन है? ए लोगो, हुसैन अल्लाह के दीन का मुहाफिज है। हुसैन रहे या ना रहे, अल्लाह का दीन ता क़यामत रहेगा। मैं उसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि तुम अल्लाह के सच्चे दीन पर चलो। अगर आज हुसैन यजीद की बैयत करेगा तो क़यामत तक के हक कभी भी बातिल पे वाज़े ना होगा। मैं कभी भी यजीद की बैयत नहीं करूँगा। ऐ लोगो, तुम सब दुनिया के बदले में अपने लिए दोज़ख की आग खरीद रहे हो और जिस जन्नत के तुम दावे करते हो उस जन्नत का सरदार तो मैं हूँ। उसके बाद जैसे ये सब शिमिर ने देखा कि हुसैन ऐसी बातें करके अभी भी इन लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, यजीद की बैयत करने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं, तो शिमिर फ़ौज यजीद को ये हुक्म देता है कि जाओ और हुसैन का सर काट कर मेरे पास लाओ ताकि मैं हुसैन के कटे हुए सर को यजीद की बैयत ना करने का इंजाम बताऊं। तो जैसे ही फ़ौज यजीद नवासे रसूल के कत्ल करने के लिए आगे बढ़ती है तो फिर तारीख़ ये लिखती है कि एक तरफ 40,000 का लश्कर था और एक तरफ अकेला हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए यजीदियों को वासिल जहन्नम करते जाते हैं। रसूलुल्लाह का नवासा अकेले ही ज़मीन करबला में कोहराम बर्पा कर देता है। जैसे ही फ़ौज यजीद ये देखती है कि हुसैन एक एक करके हमें कत्ल ही करते जा रहे हैं तो फ़ौज यजीद कुछ लश्कर वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही शिमर अपने लश्करों को वहाँ से पीछे भागने के लिए कहता है तो ज़ोर ज़ोर से ये कहने लगता है कि ऐ लोगो, ये अली का बेटा है, अब्बास का भाई है, अगर इसे कत्ल करना चाहते हो तो दूर चले जाओ और दूर जाकर इस तीरों की बारिश करो। करबला की जमीन पर हर तरफ कोहराम बर्पा हो जाता है। अकेला हुसैन शेर की तरह हजारों का मुकाबला करता है। फौज यजीद ये सब देखकर वहां से दूर भागने लगती है और दूर जाकर अकेले हुसैन पर हजारों तीरों की बारिश करती है। जैसे ही नवासे रसूल का जिस्म जो कि शदीद जख्मी हो चुका हुआ था नीचे गिरता है, तारीख ये लिखती है कि नवासे रसूल घोड़े से नीचे आते हैं तो आपके जिस्म पे 113 तीरों के वार पोशीदा होते हैं। इमाम की मदद को कोई नहीं आता, कोई कूफा से नहीं आता, ना ही कोई शाम से आता है, ना मक्का से आता है और ना ही कोई मदीना से आता है। पस गैब से एक आवाज़ आती है, ए हुसैन, ए हुसैन, हमने तेरी इस अजीम कुर्बानी को कबूल किया है। ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी है। पस नवासे रसूल करबला की तपती ज़मीन पे सजदे में अपना सर रखते हैं और अल्लाह की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल किया है, तेरा शुक्र है, तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया है। इसके बाद शिमर आगे बढ़ता है और जिस गर्दन पाक पे अल्लाह के रसूल प्यार करते थे, जिस गर्दन पे अल्लाह के रसूल बोसा दिया करते थे, उस गर्दन पे तलवार का वार करता है। सजदे में इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर लेता है।
آپ کا سر نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے، آپ کے سر کی توہین کی جاتی ہے، آپ کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، رسول اللہ کی بیٹیوں کو سرے عام ننگے سر بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، بے دردی سے تذلیل کی جاتی ہے۔ جس حسین کی عظمت کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا تھا، اللہ کا رسول اپنی حدیثوں میں بیان کرتا تھا، مسلمان اس حسین علیہ السلام کی عظمت کو پامال کرتے ہیں اور اس حسین کو کربلا کی تپتی زمین پر 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جہاں امام حسین کی شہادت سے پہلے دین کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، جب زبان کھولنے پر لوگوں کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، نمازیں بدل دی گئی تھیں، تب ایک انسان نکلا، اس نے اپنے خون سے پورے دین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جیسے مدینہ کے لوگوں جنہوں نے موت کے خوف سے یزید کی بیعت کر لی تھی، جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ حسین نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی ہے لیکن یزید کے آگے نہیں جھکا، ان کے اندر کا ایمان زندہ ہو گیا، جبکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ یزید کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بھی یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یزید کے خلاف جنگ کی، لیکن قسمت اچھی تھی کہ جنگ کے دوران ہی اللہ نے یزید کو دردناک موت دے دی اور اس کے بعد یزید کی فوج مکہ چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ یزید کی موت کے بعد ایک اور ظالم خلیفہ بنا جس کا نام مروان تھا۔ جب امام حسین کی شہادت کی خبر مسلمانوں میں پھیلی تو کافی مسلمانوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور مسلمان یزید کے امام حسین پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ جیسا کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیجے اور انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ آئیں تاکہ وہ مل کر یزید کے خلاف کھڑے ہو سکیں، جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط بھیج کر کوفہ بلایا ہے تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد امام حسین کی طرح سے کپڑے پہن کر اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے اسے دیکھا انہیں لگا کہ امام حسین آئے ہیں۔ اس طرح عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا اور گدی پہ بیٹھ گیا اور اس نے پھر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں سے کہا کہ میرا ساتھ دو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا دیا اور انہیں اذیت دی اور ان پر ظلم کیا اور جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا اسے قتل کر دیا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط بھیجے تھے تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ذریعے امام حسین کی بیعت کی تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو پتہ چلا تو اس نے ان قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے ان قبیلے کے سرداروں کو دھمکی دی جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی۔ جب شہر میں خوف پھیل گیا تو بہت سے مسلمانوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پناہ لے لی لیکن انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انہیں بری طرح شہید کیا لیکن مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے یہ سب بتانے کے لیے خط امام حسین کو بھیج دیا تھا، لیکن جب تک یہ خط پہنچا تو امام حسین علیہ السلام تب تک یزیدی لشکر میں گھر چکے تھے۔ کوفہ کے لوگ خوف کا شکار ہو چکے تھے اور اس لیے انہوں نے امام کو اکیلا چھوڑ دیا، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں کو اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا۔ وہ خود کو امام حسین کی شہادت کا قصوروار ٹھہرانے لگے۔ کوفہ سے حضرت سلیمان سردائی جو کہ نبی کے صحابی تھے اور انہوں نے امام علی علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا تھا، انہوں نے کوفہ کے دوسرے بڑے لیڈرز کا ساتھ مل کر ایک فورس بنانا شروع کی جن کو توابون کا نام دیا گیا۔ ان کا مقصد امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا تھا اور اس طرح ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کرنے والے فوجیوں اور کمانڈرز کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں پر حکومت بنانا چاہتے تھے جو کہ امام حسین کرنے نکلے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ کوفہ کے نزدیک نخیلا نامی جگہ پر جمع ہونے لگے لیکن ان کی تعداد کم تھی، ان کی کل تعداد 4 سے 5 ہزار تھی۔ ان لوگوں نے کربلا میں امام حسین کے قبر پر قسم کھائی کہ وہ امام حسین کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے اور اس کے بعد وہ سیریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ 4000 سے 5000 تھے اور یزید کی فوج لاکھوں میں تھی۔ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے شہادت نوش کرنی ہے لیکن یہ امام حسین کے نام پر مار مٹنے کے لیے تیار تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی توبہ کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے
तवाबून की सार से मुसलमानों का ये जज्बा और बढ़ गया और लोग ज़्यादा यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने लगे। इनमें से एक इंसान था जिसका नाम मुख्तार सकफ़ी था। मुख्तार सकफ़ी अहले बैत का बहुत बड़ा चाहने वाला था। मुख्तार सकफ़ी ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत में इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ में कुछ जंगें लड़ी थीं, लेकिन बदकिस्मती से इमाम हुसैन का साथ नहीं दे सका, क्योंकि इस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उसे यजीद के कहने पर जेल में डाल दिया था। लेकिन यजीद की मौत के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसके बाद मुख्तार सकफ़ी ने इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए अपनी फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी। उसने कूफा में तमाम अहले बैत के चाहने वालों को इकट्ठा किया और एक बड़ी फ़ौज तैयार कर ली। मुख्तार सकफ़ी खुद को इमाम अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया का पैरोकार कहता था, जिसकी वजह से कूफा के बहुत से लोग उनके साथ जुड़ने लगे। इस तरह मुख्तार सकफ़ी ने एक फ़ौज तैयार कर ली जिसका मकसद इमाम हुसैन के कातलों से बदला लेना था। मुख्तार ने अपनी फ़ौज के साथ कूफा पर अपना गलबा पा लिया और अपनी फ़ौज के साथ दरिया हाजिर के पास पहुंच गया। उसकी फ़ौज का कमांडर इब्राहिम बिन उश्तर था, जो कि हज़रत मालिक उश्तर के बेटे थे। मालिक उश्तर इमाम अली के बहुत करीबी साथी थे और कमांडर थे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की भी बड़ी फ़ौज थी। मुख्तार के ख़िलाफ़ ये फ़ौज बहुत ज़्यादा बड़ी थी और इनके पास जदीद असलहा भी था, जो मुख्तार की फ़ौज बहादुरी के साथ लड़ी और फतह हासिल कर ली। इसके बाद मुख्तार सकफ़ी ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को और उनके कई कमांडर को मौका पर ही कत्ल कर दिया, जो कि इमाम हुसैन के कातलीन में शामिल थे। जैसा कि हमने बताया था, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी बगावत हो चुकी थी। मक्का मुकरमा और मदीना में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने अपने आप को खलीफा होने का ऐलान कर दिया था और कूफा में मुख्तार की हुकूमत कायम थी। मुख्तार को जब ये पता चला तो उसने अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की और उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को अपनी हुकूमत खतरे में नज़र आ रही थी। उसने मुख्तार के साथ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उसने उल्टा अपने भाई को एक फ़ौज के साथ कूफा भेजा ताकि मुख्तार को ख़त्म कर सके। और उसके बाद मुख्तार को मूसब, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का भाई था, उसने मुख्तार को शहीद कर दिया। और अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अब कूफा भी उसके कब्ज़े में था। ये देखकर मरवान ने सबसे पहले शाम को महफूज किया कि कहीं उस पर भी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का कब्ज़ा ना हो जाए। फिर उसके बाद उसने इराक और मक्का को अपने कब्ज़े में लाने की कोशिश की। उसने अपने जालिम चचा हिजाज बिन यूसुफ को फ़ौज के साथ इराक भेजा। हजाज और मुसब के दरमियान मशाम नामी जगह पर जंग हुई। इस जंग में हजाज ने मुसब बिन ज़ुबैर को कत्ल कर दिया, जिससे इराक दोबारा मरवान के कब्ज़े में आ गया। इराक का कब्ज़ा खो देने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी हुई थी, जिसके बाद इसका कंट्रोल मक्का और मदीना तक रह गया था। अब मरवान ने दोबारा हजाज बिन यूसुफ को फ़ौज के साथ मक्का की तरफ रवाना किया, जहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मौजूद था। हजाज बिन यूसुफ ने मक्का का मुहासरा कर लिया और काबा को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फिर भी हथियार नहीं डाले। कई महीनों तक मक्का को सीज करने के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के साथ कुछ लोग ही रह गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर काबा में छुप गया, लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की मौत के बाद मक्का फिर से मरवान के कंट्रोल में आ गया। इमाम हुसैन शहीद ना होते तो मुसलमान कभी भी यजीद के खिलाफ खड़े ना होते, जैसा कि इमाम हुसैन की शहादत से पहले कोई भी यजीद के खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा था। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के जरिए वो कर दिखाया जो लोग जिंदा रहकर भी नहीं कर सकते थे। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हमने कब कहा है हमारी है करबला, हमने कब कहा है हमारी है करबला, हक की बात तुम करो तो तुम्हारी है करबला। जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें, जिसने नबी के दिल पे उतारी हैं आयतें, उसी ने हमारे दिल पे उतारी है करबला।
اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ جتنے بھی بڑے بادشاہ جیسا کہ سکندر اعظم، چنگیز خان، ان سب میں ایک بات کامن تھی، جیسے ہی ان کی موت ہوئی ان کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، ان کی موت ہی ان کی ہار تھی۔ لیکن حسین علیہ السلام دنیا کا واحد ایسا انسان ہے جس کی موت ان کی جیت تھی۔ دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں جن کے پاس دولت، شہرت اور طاقت تھی، لیکن آج انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن وہیں ایک ایسا انسان جو سادہ کپڑے پہنتا تھا، جس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، اکیلا نکلا اور آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں شہادت۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف مذہبوں کے لوگ بھی امام حسین سے پیار کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہ مہاتما گاندھی، جس کا کہنا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ امام حسین کی عظیم قربانی سے پھیلا ہے۔ میں نے حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہو کر جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر ہندوستان ایک کامیاب ملک بننا چاہتا ہے تو اسے امام حسین کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ اگر میرے پاس حسین کے 72 سپاہیوں کی جیسی فوج ہوتی تو میں 24 گھنٹوں میں ہندوستان کو آج آزاد کروا لیتا۔ جواہر لال نہرو، جو کہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے، ان کا کہنا تھا کہ امام حسین کی قربانی پوری انسانیت کے لیے مثال ہے۔ حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ رکھا، ورنہ اس دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ بچتا۔ امام حسین کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو بھی امام حسین کی شہادت سے کتنے متاثر تھے۔ اس طرح ہندوؤں میں حسینی برہمن بھی پائے جاتے ہیں۔ صرف ہندو میں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کچھ مشہور لکھاری اور تاریخ دان بھی امام حسین کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آج اسلام دشمن مولوی موجود ہیں جو کہ امام حسین کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور یزید کے حق میں نعرے بازیاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھول چکے ہوئے ہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کعبہ کے اوپر آگ کی بارش کی، پتھر برسائے اور کعبہ کی تذلیل کی۔ اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کی عزتیں لوٹیں اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی، نماز نہ ہو سکی، مسجد نبوی کی تذلیل ہوتی رہی۔ پس مسلمانوں کے وہ مردہ ضمیر اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں چھین جانے کے بعد جاگنے لگتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جس طرح لوگوں نے امام علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہ دیا، بالکل اسی طرح اس وقت کے لوگوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے ساتھ بھی نہ دیا۔ لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کر کے اپنی امت کی اصلاح کرتا رہتا اور لوگوں کو یہ بتاتا رہتا کہ اے لوگو، جس مقصد کے لیے آدم کو تخلیق کیا گیا اور جس مقصد کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو زمین پہ بھیجا گیا، میں نے اس لا الہ الا اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنا گھر بار، اپنا تن من، اپنے صحابہ، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اے لوگو، اللہ کے سچے دین کو چنو، باطل جتنا بھی بڑا ہو، حق کی ہی جیت ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا جس مقام کے لیے اللہ نے تمہیں زمین پر بھیجا ہے۔ دوسری طرف جب شیطان میدان کربلا میں یہ سب دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے مالک، اگر تو نے اس طرح کا آدم پیدا کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا، تو میں کبھی بھی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار ہی نہ کرتا۔ پس نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام اللہ کے دین، حق کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے اپنے شیرخوار بچوں سے لے کر اپنے جوان بیٹوں تک ان کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کے راستے میں قربان کر کے قیامت تک انسانوں کے لیے یہ حق کی ایسی مثال قائم کر دیتے ہیں جس مثال کی وجہ سے ہر انسان حسین زندہ باد، حسین زندہ باد کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اور اس طرح نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی علیہ السلام کو، حق کو زندہ کیا اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ سلام ہو ان سروں پر جو نیزوں پر بلند کیے گئے، سلام ہو کربلا کے 72 شہیدوں پر، سلام ہو رسول اللہ کی آل پر، اور سلام